Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 28 about the topic topology of metric spaces. In all the previous lectures, previous one or two lectures, we can say that we were discussing equivalent matrix. What was the method used by us? We proved that if you have some point P in that metric space, means in that underlying set X, then any open sphere around P with respect to metric D1 contains open sphere around P with respect to matrix D2 and vice versa. And we solved one or two problems. But there is one condition which will make the things more simple. I will talk about that condition in some further lectures, and again we will revisit equivalent matrix and we will solve problems using that condition. But first we have to prove that condition and then we can use for proving the problems. I will do that in probably next lecture or after one or two lectures. In this particular lecture we will discuss the topic in the metric space called as a closed sets. Open sets we have discussed in details. Now closed sets. Open sets, when you take, we are using the concept of open spheres, then interior point, A interior, etc. Closed set is a different issue, but to use the or to define the closed sets, we are making use of open sets. What we will do, we will say that if XD is a metric space and A is subset of X, right? We will say this definition: let XD be the metric space, okay, and A is subset of X. Then set A is said to be closed. Then A is said to be closed. A is said to be closed if its complement is open, right? This is the definition of the closed set in a metric space. Its complement is open. What does it mean? आपण असं म्हणणार A जो सबसेट आहे X चा, इट इज क्लोज्ड सबसेट of X if and only if X minus A is open in X. त्यामुळे आपण क्लोज सेट जर मला प्रूव्ह करायचा असेल, व्हरायटीज ऑफ वेज आर देअर, पण टू बिगिन विथ आपण काय म्हणणार, सेट कधी क्लोज्ड आहे जर त्याची कॉम्प्लिमेंट ओपन असेल तर. म्हणजे आपण कॉम्प्लिमेंट घेणार आणि तो कॉम्प्लिमेंट हा जो सेट आहे एक्सचा, सबसेट आहे एक्सचा, तो ओपन आहे असं आपण दाखवायचं. आता एखादा सेट ओपन आहे हे मी कसं सिद्ध करतो? आता तुमच्याकडे अनेक रूल्स आहेत. ए इंटिरियर तुम्ही काढू शकता, ए इंटिरियर इज इक्वल टू ए आहे असं सिद्ध करू शकता. पण बेसिकली काय आहे की मी कुठलाही पॉईंट घेतला एक्स मायनस ए मधला, म्हणजे कुठलाही सेट ओपन आहे असं सिद्ध करताना आपण त्या सेटमधला एक पॉईंट घेतो, कुठलाही आर्बिट्ररी पॉईंट घेतो, and we show that there exists r greater than 0, not for all r. There exists r greater than 0 such that open sphere with that radius r around the chosen point is entirely inside the set A. That is the what we can say method to prove that set A is open. इथे मला x minus a हा ओपन जर दाखवायचा असेल तर मला काय केलं पाहिजे? I will take a point P belonging to x minus a and show that it is an interior point of x minus a. It means I should be able to find the radius r greater than 0, so that with that radius if I draw open ball around open sphere around the point P which belongs to x minus a, then that open sphere is entirely inside x minus a. म्हणजे मग तो x minus a हा ओपन सेट झाला, म्हणून मग a क्लोज्ड आहे असं आपलं आता डेफिनेशन आहे. पण पुढे पुढे जसं आपण शिकत जाऊ क्लोज सेटच्या बाबतीत, यू विल फाइंड व्हरायटीज ऑफ मेथड्स to prove that set is closed.
मग आता ही झाली डेफिनेशन. सो सम एक्झाम्पल्स वी विल सी अबाउट क्लोज सेट्स. राईट, व्हॉट आर दोज एक्झाम्पल्स? First thing is we will consider usual metric space R comma D. Right, whenever I say usual metric space, that means what? D of xy is mod of x minus y. This is that usual metric space. मग ह्याच्यामध्ये काय होईल बघा, कुठलाही क्लोज सेट समजा मी घेतला, क्लोज्ड इंटरवल घेतला, समजा पहिलं एक्झाम्पल बघा, सपोज आय टेक क्लोज्ड इंटरवल AB which is subset of R, proper subset, suppose I take of R. Then what is its complement? Closed interval AB complement will be what? It will be minus infinity to A open union B open at B open at infinity. इन्फिनिटीला कधीच क्लोज लिहायचं नसतं, कारण बघा ही जर रिअल लाईन तुम्ही घेतलीत, ओके, आणि इथे समजा हे क्लोज्ड इंटरवल आहे AB, तर हा जो सर्व पार्ट आहे तो आणि हा सर्व पार्ट यांचं युनियन हे ह्याचं कॉम्प्लिमेंट होणार. परत क्लोज्ड इंटरवल AB म्हटल्यामुळे ए आहेच त्याच्यामध्ये, त्यामुळे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये ए नसणार, म्हणून एला ओपन. तसंच इथे क्लोज्ड इंटरवल AB मध्ये बी आहे, सो इट्स कॉम्प्लिमेंट विल नॉट कंटेन बी, सो बीला ओपन असणार. मग हे ओपन इंटरवल झालं आर मधलं, आणि हे पण ओपन इंटरवल झालं, आणि आपल्याला माहिती आहे आर मधलं ओपन इंटरवल हा ओपन सेट असतो. सो दिस इज अन ओपन सेट, दिस इज अन ओपन सेट, अँड as you know arbitrary union of open sets is open, so this is union of two open sets, so this is 100% open, and so AB complement is open. As AB complement is open, it implies AB is closed. So very important result, any closed interval in R is a closed set, right? Then what, suppose I take suppose I take say second example, if I take open interval AB, is it closed in R? This is subset of R, and we are assuming whenever I say open interval AB, closed interval AB, that means A is less than or equal to B, right? So whenever I take this, what is its complement? Open interval AB, its complement we will say it is minus infinity to A closed now, and union B to infinity. Now here this is not open set because it is closed at A. This is also not open set. This is what we will say closed at B. So this is not open set. हा जर सेट ओपन असेल तर काय व्हायला पाहिजे, यातला कुठलाही पॉईंट हा इंटिरियर पॉईंट व्हायला पाहिजे. ए हा इंटिरियर पॉईंट होऊच शकत नाही, कारण एच्या भोवती whatever radius you take and draw open interval, which is open sphere actually in R, it will contain points which are not in this set. So that open sphere, or in R it is an open interval around A, will not be entirely inside this. बघा ना तुम्ही, if I draw open sphere here, A minus R to A plus R, this contains the points which are more than A, which is not in this set. This is minus infinity to A closed. या सेटमध्ये कुठले पॉइंट्स आहेत, मायनस इन्फिनिटी पासून A पर्यंतचे पॉइंट्स आहेत. A is also there, but then between A and B whatever points are there, they are not in this set. त्यामुळे हे जे A च्या पुढचे पॉइंट्स आहेत, अर्थात ही रॅडियस आपण प्रॉपरली चूज केली पाहिजे. रॅडियस ही तुम्ही कुठलीही घेऊन नाही जाणार, आपण काय म्हणतो देअर एक्झिस्ट आर, पण इथे काय होणार, कुठलीही तुम्ही रॅडियस घेतलीत, हे जेव्हा ओपन स्फिअर तुम्ही काढता त्यावेळी काय व्हायला पाहिजे, देअर एक्झिस्ट आर, बट इथे आपल्याला असं म्हणायचं आहे देअर इज नो आर. कुठलाही मी आर घेतला तरी A मायनस आर टू A प्लस आर या ओपन इंटरवलमध्ये यातले पॉईंट्स नाहीच आहेत, म्हणजेच हे ओपन इंटरवल याचा पूर्ण सबसेट नाही आहे. सो दिस इज नॉट अन ओपन सेट. ॲज दिस इज नॉट ओपन, दिस इज नॉट क्लोज्ड. आपण एखादा सेट क्लोज्ड आहे असं कधी म्हणणार, त्याची कॉम्प्लिमेंट ओपन असेल तर हे जी काय कॉम्प्लिमेंट आहे इट इज नॉट ओपन. सॉरी, आय बाय मिस्टेक आय रोट ओपन. इट इज नॉट ओपन, अँड सो AB, open interval AB is not closed in R. Not closed in R. ठीक है. Now you consider third set, right?
सपोज आय टेक ए इज इक्वल टू क्यू. बघा समजा मी ए म्हणजे रॅशनल नंबर घेतला, हा सबसेट आहे ना आरचा. रॅशनल नंबर सेट इज सबसेट ऑफ आर. नॉट ओनली इट इज सबसेट, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर. इज इट क्लोज्ड? इज दिस सेट क्लोज्ड? हा कधी क्लोज्ड होणार? जर ह्याची कॉम्प्लिमेंट ओपन असेल तर. सो कन्सिडर व्हॉट इज ए कॉम्प्लिमेंट. इट इज क्यू डॅश. आपण त्याला डॅश म्हणतो ना, म्हणजेच काय, सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स. सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स. मग हा क्लोज्ड आहे का सेट? नाही आहे क्लोज्ड. का नाही आहे क्लोज्ड? तर कुठलाही इररॅशनल नंबर घेतला तर तो जर हा सेट ओपन व्हायला पाहिजे असेल, क्यू डॅश हा ओपन सेट नाही आहे. का नाही आहे? तर इफ आय टेक एनी इररॅशनल नंबर देन इट इज नॉट इंटिरियर पॉईंट ऑफ सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स, बिकॉज whatever radius you take and draw open sphere around that irrational number, it contains infinitely many rational numbers. So that open sphere which we draw around any irrational number is not properly contained in set of irrational numbers. So it is not interior point of that set. आपण ओपन सेट कधी म्हणतो? त्या सेटमधला कुठलाही पॉईंट हा त्याचा इंटिरियर पॉईंट असायला पाहिजे. आपण प्रूव्ह केलेलं आहे ए इज ओपन इफ अँड ओनली ए इज इक्वल टू ए इंटिरियर. पण तसं इथे होत नाही. इरॅशनल नंबर्स जर मी घेतला, कुठलाही इरॅशनल नंबर घेतला, तर इट इज नॉट इंटिरियर पॉईंट ऑफ दॅट सेट ऑफ इरॅशनल नंबर्स. सो इरॅशनल नंबरचा सेट ओपन नाही. पण इरॅशनल नंबरचा सेट म्हणजेच काय आहे? एचं कॉम्प्लिमेंट आहे, बिकॉज ए इज रॅशनल नंबर सेट. म्हणजे त्याचं कॉम्प्लिमेंट ओपन नाही, म्हणून हा सेट क्लोज्ड नाही. सो क्यू इज नॉट क्लोज्ड. रॅशनल आणखी अनेक पुढे आपण लिमिट पॉईंट्स वगैरे हे कन्सेप्ट शिकू, की मग तुम्हाला आणखी वेगळ्या प्रकारे हे रिझल्ट्स त्याच्याकडे वेगळ्या अप्रोचने बघता येईल तुम्हाला. ॲट धिस मोमेंट व्हॉट वी आर युझिंग, कॉम्प्लिमेंट ओपन असेल तर सेट क्लोज्ड. ही आयडिया आपण इथे वापरतो आहोत. समजलं का? त्यामुळे हा मुद्दा क्लिअर व्हायला पाहिजे. विच सेट्स आर क्लोज्ड, ज्यांची कॉम्प्लिमेंट ओपन आहे ते सेट क्लोज्ड असतात मेट्रिक स्पेसमध्ये. समजलं? तसंच आता जसं इथे तुम्ही लिहिलं की रॅशनल नंबरचा सेट, सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स, सो सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स इज नॉट ओपन, असं आपण नीट लिहूया. ते इज नॉट ओपन, आणि त्यामुळे क्यू इज क्लोज्ड इज नॉट ट्रू. इज नॉट ट्रू. क्यू इज नॉट क्लोज्ड. क्यू हा जो सेट आहे तो क्लोज नाही. नीट लिहा ते, क्यू इज क्लोज्ड असं मी चुकून लिहिलं, नॉट क्लोज्ड ॲक्च्युअली. म्हणजे क्यू ओपन आहे का? नाही. म्हणजे असं पण एक लक्षात घ्या की वेन सेट इज नॉट ओपन इट नीड नॉट बी क्लोज्ड. वेन सेट इज नॉट क्लोज्ड इट नीड नॉट बी ओपन. आपण काय म्हणतो? सेट ओपन कधी असणार? जर त्याच्यामधला प्रत्येक पॉईंट हा इंटिरियर पॉईंट असणार. ए इज इक्वल टू ए इंटिरियर. आणि सेट क्लोज्ड आत्ता तरी आपण डेफिनेशन काय केलेली आहे? जर त्याचं कॉम्प्लिमेंट ओपन असेल तर सेट क्लोज्ड. त्यामुळे ह्या सर्व उदाहरणं आपणाला आपल्याकडे पाहिजेत. सी वेन एव्हर यू आर काय म्हणता येईल इक्विप्ड विथ लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स, देन इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टँड थिअरी व्हेरी वेल. एक्झाम्पल्स जर तयार असतील आपल्याकडे तर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे तो विषय समजतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया. म्हणजे आता काय काय झालं बघा. सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स इट इज नॉट ओपन. सेट ऑफ इररॅशनल नंबर्स इज नॉट ओपन. It means what? Set of rational numbers is not closed. Set of irrational numbers is also not closed. Closed interval in R is closed. Open interval in R is not closed. अशा सर्व गोष्टी आपण प्रूव्ह केला. त्याच्यानंतर काय होईल बघा. सपोज आय से दॅट यू टेक सेट ए. समजा ए हा मी सेट घेतला की ज्याच्यामध्ये आपण ही एलिमेंट्स घेतली 1, 1/2, 1/3 etc. 1/n अँड सो ऑन. हा सेट म्हणजेच 1/n हा जो सिक्वेन्स आपण नेहमी अभ्यासाला घेतो त्याच्यामधली ही एलिमेंट्स आहेत, कारण 1/n बिलॉंगिंग टू कॅपिटल एन ना. हा जो सेट आहे हा कसा आहे? हा क्लोज्ड आहे का? तर नाही हा क्लोज्ड. कारण बघा, जर तुम्ही हे आरचा सबसेट घेतलात, सबसेट ऑफ आर, तर मला आर मायनस ए म्हणजे ह्याचं कॉम्प्लिमेंट काय लिहिता येईल बघा. ह्याचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे इथे तुम्ही हे लक्षात घ्या, हा इथे 0 आहे तुमचा, इथे 1 आहे. मग ह्यातली एलिमेंट्स कशी आहेत? 1 आहेच त्याच्यामध्ये, मग 1/2 आहे.
मग 1/3 आहे, मग 1/4 आहे, अशी ही एलिमेंट्स आहेत, राईट. 1/4 इथे. सो ह्याचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय होणार, आधी 0 ह्याच्यात आहे का, नाही, 0 इज नॉट देअर. मग ह्याचं जर कॉम्प्लिमेंट तुम्हाला लिहायला सांगितलं तर ते कसं लिहिणार बघा, -∞, करेक्ट. ह्याचं कॉम्प्लिमेंट लिहायचं आहे मला. हाऊ कॅन वी राईट इट, कॅन एनीवन गेस हाऊ यू विल राईट कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस, R-A, वेअर A इज elements in the set 1/n, where n is a natural number. बरोबर ना. मग ते कसं होणार बघा, पहिला तुम्ही विचार करा की ते -∞ बघा, हे इथली सर्व एलिमेंट्स 0 आहे का ह्याच्यामध्ये, या सेटमध्ये 0 आहे का, नाही. हा सेट 0ला टेंड होतो, म्हणजे ही जी एलिमेंट्स आहेत तेव्हा n जसा जसा वाढत जाईल तसे ह्या क्वांटिटीज नियर टू 0 होणार, पण इट विल नेव्हर बी इक्वल टू 0. त्यामुळे या सेटमध्ये 0 नाही, म्हणजे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये आहे. त्यामुळे R-A काय होणार इकडे, -∞ to 1 हा क्लोज सेट. युनियन पुढे काय होणार, -∞ to 0, सॉरी, -∞ to 0 हा क्लोज सेट. ओके. त्याच्यानंतर काय होणार, असे सर्व. मग तुम्ही युनियन हे मग पुढे काय होणार, 0 to 1/, म्हणजे आता इथे कसं आहे, ही एलिमेंट्स आपणाला 1/5, 1/6 हे अनएंडिंग आहे. सो वी विल से इट इज समथिंग लाईक दिस युनियन. त्याच्यानंतर इथे काय होणार बघा, शेवटी मी असं लिहिणार ते की इट इज 1/2, ओपन ॲट 1/2, ओपन ॲट 1. बरोबर ना. हे 1/2 to 1 मधली सर्व एलिमेंट्स, कारण 1/2 हे ह्या सेटमध्ये आहे, मग ह्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये 1/2 नसणार. 1 ह्या सेटमध्ये आहे म्हणून कॉम्प्लिमेंटमध्ये 1 नसणार. सो इट इज ओपन इंटरवल 1/2 to 1, आणि मग युनियन 1 to ∞. मग हा सेट ओपन आहे का, नाही आहे ओपन, कारण इथे 0ला क्लोज्ड आहे. सो 0 इज नॉट इंटिरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट. 0ला हे क्लोज्ड आहे ना. त्यामुळे आपण काय म्हणणार बघा की धिस सेट इज नॉट क्लोज्ड. दिस इज नॉट ओपन ॲक्च्युअली, सॉरी, this is not open. Why not open? Give justification why this set is not open. And as this set is not open, what I will say, R-A is not open, so A is not closed. So this implies A is not closed. एखादा सेट ओपन आहे असं जर मला सिद्ध करायचं असेल तर त्यातला प्रत्येक पॉईंट हा त्याचा इंटिरियर पॉईंट पाहिजे. मग -∞ to 0 हा जो सेट आहे क्लोज्ड आहे ना 0ला, तो मग 0 हा त्याचा इंटिरियर पॉईंट होईल का, नाही होणार. म्हणजे यातला पॉईंट आहे पण तो इंटिरियर पॉईंट नाही आहे, म्हणजे हा सेट R-A नॉट ओपन, म्हणून A इज नॉट क्लोज्ड. R-A जर ओपन असेल तर मग A क्लोज्ड आहे असं मी म्हटलं असतं, बट R-A इज नॉट ओपन, दॅट इम्प्लाइज A इज नॉट क्लोज्ड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचं एक्झाम्पल बघा, हे आता कितवं होतं आपलं एक्झाम्पल, नंबर बघा त्याचा काय असेल तो. नेक्स्ट एक्झाम्पल वी विल टेक. स्वतः आरचं काय होईल बघा, आर इज क्लोज्ड. कारण काय, आर कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच एम्प्टी सेट, आणि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज बोथ ओपन अँड क्लोज्ड. आपण हे शिकलेलो आहोत, कुठल्याही मेट्रिक स्पेसमध्ये एम्प्टी सेट आणि स्वतः मेट्रिक स्पेस एक्स हे दोन्ही असतात, ओपन पण आणि क्लोज्ड पण. त्यामुळे आर इज क्लोज्ड. तसंच मग काय होणार बघा, एम्प्टी सेट इज क्लोज्ड सेट. का क्लोज्ड, तर एम्प्टीचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे अर्थात आपण आरचा सबसेट म्हणून ट्रीट करतो आहोत. ते एम्प्टी, we are doing all these examples in metric space R, D, where D is a usual metric on R. So empty complement is X, and as X is open, this empty set is closed. त्यामुळे कुठल्याही मेट्रिक स्पेसमध्ये स्वतः X हा जो सेट आहे तो दोन्ही असतो, ओपन पण आणि क्लोज्ड पण. तसंच एम्प्टी सेट हा दोन्ही आहे, ओपन आणि क्लोज्ड. ठीक आहे. आणि शेवटी आपण एक्झाम्पल घेऊया डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, म्हणजे XD असं आपण म्हणूया, XD डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, राईट. मग ह्याच्या बाबतीत काय होतं बघा, इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस अ सबसेट इज क्लोज्ड. आपण गेल्या वेळी एक डिस्कशन पण केलं होतं, इफ आय रिमेंबर, की इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एव्हरी सबसेट इज बोथ ओपन अँड क्लोज्ड.
त्यामुळे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये एव्हरी सबसेट y or every subset A, every subset A of X D, discrete metric space, is closed. So these are some examples of closed sets. We have taken help of two metric spaces. One is R comma D and secondly discrete metric space. Discrete metric space is special case आहे. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये कोणताही सेट दोन्ही असतो, ओपन पण आणि क्लोज्ड पण. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस अँड इट कॅन बी यूज टू प्रूव्ह व्हरायटी ऑफ रिझल्ट्स. मीन्स व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स वी कॅन प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस आयडिया की इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एव्हरी सबसेट इज बोथ ओपन अँड क्लोज्ड लाईक दॅट. ओके, त्यामुळे आपण आत्ता या पर्टिक्युलर लेक्चरमध्ये काही एक्झाम्पल्स बघितली. क्लोज सेट म्हणजे काय हे डिफाईन केलं. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. क्लोज सेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज सपोज A इज दॅट सेट. व्हेन यू विल से A इज क्लोज सेट व्हेन इट्स कॉम्प्लिमेंट इज ओपन. सो वी शुड कॉन्क्रीटली नो हाऊ टू प्रूव्ह दॅट सेट इज ओपन, राईट. मग जर मला हा सेट क्लोज्ड आहे असं सिद्ध करायचं असेल तर ह्या सेटची मी कॉम्प्लिमेंट घेणार आणि ती कॉम्प्लिमेंट ओपन आहे असं सिद्ध करणार. जसं तुम्ही क्लोज्ड इंटरवल ए बीच्या बाबतीमध्ये केलं की त्याची कॉम्प्लिमेंट काढली, ती आली -∞ टू A ओपन युनियन ओपन इंटरवल B टू इन्फिनिटी अँड एव्हरी इंटरवल इन R इज ओपन अँड यू ऑल्सो यू नो आर्बिट्ररी युनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. हे तर दोन ओपन सेट्स आहेत. एक -∞ टू A ओपन सेट, दुसरा B टू इन्फिनिटी हा ओपन सेट. सो देअर युनियन इज ऑल्सो ओपन अँड दॅट प्रूव्स दॅट क्लोज्ड इंटरवल A - B इज अ क्लोज सेट. मग हा रिझल्ट आपल्याला जनरलाइज करता येईल का की आपण जर क्लोज्ड स्फिअर घेतलं मेट्रिक स्पेसमधलं, एनी क्लोज स्फिअर इज इट क्लोज सेट. जसं आपण तिकडे प्रूव्ह केलं एव्हरी ओपन स्फिअर इज ओपन सेट. आता असे ॲनालॉगस रिझल्ट्स आपल्याला मिळतील. लक्षात घ्या, तिथे प्रूव्ह केलं तुम्ही की ए इंटिरियर, किंवा आपण असं प्रूव्ह केलं ना ओपन स्फिअर इज अन ओपन सेट. तसंच इथे क्लोज्ड स्फिअर इज अ क्लोज सेट हे प्रूव्ह करता येईल का. सिंगलटन एलिमेंट ऑफ द मेट्रिक स्पेस असा जर आपण सेट घेतला, समजा कॅपिटल X, D ही मेट्रिक स्पेस आहे आणि सिंगलटन X हा त्याचा एक सबसेट आहे. कॅन यू प्रूव्ह इट इज क्लोज्ड. मग त्याचा वापर करून आपल्याला काय प्रूव्ह करता येईल की कुठलाही फायनाईट सेट आपण घेतला मेट्रिक स्पेसमधला तर तो क्लोज्ड असतो असं सिद्ध करता येईल का. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देअर and we will work one by one on those things. Okay, so we will stop here in this lecture. We have introduced a new idea what is closed set and given some examples about closed sets. Thank you. We will continue in the next lecture. Thank you again.